Good afternoon, students. Welcome back to my another presentation, Microsoft PowerPoint, class 9. Subject description. আজকে story রেখেছি story নিয়ে তো subject description start. The plot of the name of the story is A Day in the Zoo. So about discuss will be start with A Day in the Zoo. Let's discuss about A Day in the Zoo. Ziral Plural, writer, the name of the writer. It is one thing to visit a zoo as an ordinary member of the public. একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে একটি চিড়িয়াখানা দেখতে যাওয়া একটা কথা। It is quite another to own a zoo and live in it. কিন্তু একটি চিড়িয়াখানার মালিক হওয়া এবং তার মধ্যে বসবাস করাটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার বা পার্থক্য একটা আছে। It certainly enable you to rush out at any hour of the day or night to observe the animals. এটি অবশ্যই দিন বা রাতের যেকোনো সময় তোমাকে পশু-পাখিদের দেখার সুযোগ করে দেয়, but it also means you are on duty 24 hours a day. এটি অবশ্যই দিন বা রাতের যেকোনো সময় তোমাকে পশু-পাখিদের দেখা করার সুযোগ করে দেয়, কিন্তু একই সঙ্গে তা এটাও বোঝার যে দিনের মধ্যে 24 ঘন্টায় তুমি কর্মরত অবস্থায় আছো। The average Jew begins just before dawn. সাধারণত চিড়িয়াখানার দিন শুরু হয় ভোর হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত থেকে। The sky will be slightly tinged with yellow when you are awakened by the bird song. আকাশ যখন স্বল্প হলুদ রঙে রঙে উঠবে তখনই তোমার ঘুম ভাঙবে পাখিদের কলরবে। You can hear a robin singing. You can hear a robin singing. তুমি শুনতে পাবে যে একটি রবিন পাখি গান গাইছে। You hear a rich, fruity, slightly hoarse cries of a tortoise and a joyful bird. তুমি শুনতে পাবে সুগম্ভীর ও ঈর্ষাত কর্কশ টুরাকস পাখির চিৎকার এবং এক হৃষ্ট ব্ল্যাকবার্ডের গান। At the last of his song dies, the white-headed thrush bursted into the excited cry. যখন তার গানের রেশ মিলিয়ে যায় তখন সাদা মাথার উত্তেজিতভাবে চিৎকার করা শুরু করবে। Looking out into the courtyard on the velvet green lawns, you can see an earnest group of peons searching the pew grasses. অঙ্গনের দিকে তাকালে ভেলভেট এর মতো সবুজ তোমার চোখে পড়বে একদল উৎসুক ময়ূর শিশির সিক্ত ঘাসে ঘাসে কিছু যেন খুঁজে ফিরছে। A male peahen is dancing. আর নাচ দেখাচ্ছে একটা ময়ূর। His burnished tail raised like a fountain in the sunlight. তার রংবাহারি পেখম সূর্যালোকে যেন ঝর্ণার মতো লাগছে। At 8 o'clock, the zoo staff arrives. ঘড়িতে সকাল 8টা বাজলে চিড়িয়াখানার কর্মচারীরা এসে পৌঁছায়। You can hear them shout, greeting to each other, sounds made by their buckets and brushes are heard. ওদের একে অপরকে বেশ জোরের সঙ্গে ছুড়ে দেওয়া শুভেচ্ছা বার্তা তুমি শুনতে পাবে। শোনা যাবে ওদের বালতি আর ব্রাশগুলোর আওয়াজ। You go, you go
out into the cool, fresh morning to see if all is right with the zoo. তুমি আবার শান্ত ও সতেজ সকালে বের হবে এটা দেখতে চিড়িয়াখানার সবকিছু ঠিকঠাক চলছে কিনা। The monkeys and the other mammals live in the long two-storied granite house. বাঁদর এবং স্তন্যপায়ীরা বাস করে লম্বা দোতলা গ্রানাইটের বাড়িটিতে। Here you find a lot of activity. এখানে প্রচুর সক্রিয়তা দেখতে পাবে। The gorillas have been let out of their cage while the cages are cleaned. গরিলাগুলোকে তাদের খাঁচা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে যখন খাঁচাগুলো পরিষ্কার করার কাজ চলছে। They gallop about on the floor with high spirits of children just out of school. সদ্য স্কুল থেকে মুক্তি পাওয়া বাচ্চাদের মতো ওরা মহা উৎসাহে লাফালাফি করে তখন। They try to wrench the electric heaters from their sockets or break the fluorescent lights. ওরা চেষ্টা করে ওরা চেষ্টা করা সকেট থেকে ইলেকট্রিক হিটারগুলিকে উপরে নেওয়ার অথবা চেষ্টা করে ফ্লোরেসেন্টের আলোগুলোকে ভেঙে ফেলার। Stephen broom in hand stands guard over the apes. ঝাঁটা হাতে স্টিফেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাঁদরগুলোকে পাহারা দেয়। Inside the gorilla's cage, Mike, Plum, and ever smiling is busy along with Journey. গরিলার খাঁচার মধ্যে মোটা-সোটা হাসিখুশি মাইক জেরেমির সঙ্গে খুব ব্যস্ত। They sweep up the mess on the floor and scatter fresh white sawdust. ওরা দুজনে মিলে মেয়েদের যাবতীয় নোংরা পরিষ্কার করে তার উপর সাদা কাঠের গুঁড়ো ছড়িয়ে দেয়। Everything they assure you is all right. Everything is all right. ওরা বলে যে সবকিছুই ঠিকঠাক আছে। All the animals excited and eager at the start of a new day, bustling about the cages. সমস্ত প্রাণীর নতুন একটা দিনের শুরুতে প্রচণ্ড উত্তেজিত ও উৎসুকভাবে খাঁচার আশেপাশে দৌড়ঝাঁপ করে। এটাম নামে এক কালো বাঁদরটা তার দৌড়ঝাঁপ করে। Atom, the black celibate ape, flies to the wire, baring his teeth at you in greeting. এটার নামে কালো বাঁদরটা তার ঘরে ঝুলতে ঝুলতে দাঁত বের করে তোমাকে অভিবাদন জানায়। Upstairs in the house, the parrots and the parakeets salute you with a cacophony of sounds. বাড়িটার উপরতলায় তোতা আর লম্বা লেজ বিশিষ্ট শ্রুতিকটু ভাবে চেঁচামেচি করে তোমাকে অভিবাদন জানায়। Suku the grey parrot cries, I am very fine bird. সুকু নামের ধূসর তোতা পাখি চিৎকার করে বলে ওঠে, আমি খুব সুন্দর পাখি। A host, a host of quick-footed, bright-eyed mongoose patter busily around their cage. প্রচণ্ড ব্যস্ত বাঘের উজ্জ্বল বেজিগুলি মুখে এক অদ্ভুত আওয়াজ করতে থাকে তাদের খাঁচার চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে। The hairy
Armadillo lies on its back, paws and nose twitching. কাঁপা কাঁপা থাকা আর নাক দিয়ে লোমশ আর্মাডিলোটা চিত হয়ে শুয়ে থাকে। You pass slowly down the house to the big cage at the end where the Tauracos now live. ধীরে ধীরে তুমি বাড়িটা পার হয়ে শেষ প্রান্তে বিশাল খাঁচাটার দিকে এগিয়ে যাও, যেখানে একটা টুরাকাস থাকে। The male Pity I had reared while in West Africa. পিটি নামক পুরুষ পাখিটি, যাকে আমি পশ্চিম আফ্রিকায় থাকাকালীন লালন করেছিলাম, সে অনেক উঁচু একটা দাঁড়ে বসে তোমার দিকে চোখ মুচকে তাকিয়ে থাকবে। He peers at you from the other eye. He peers at you from one of the higher pierces. Then if you call to him, তারপর যদি তুমি তাকে ডাকছো, তাহলে he will fly down and land on a perch nearest to you. যদি তুমি তাকে ডাকো, তাহলে সে উড়ে এসে তোমার সবচেয়ে কাছের দাঁড়টাতে বসবে। Then he will throw back his head and give a husky cry, "Caro, caro, caro, coo, coo, coo." কারু 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 কু কু কু। তারপর সে তার মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে খসখসে স্বরে চিৎকার করে উঠবে কারু কারু কু 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 কু। You come out of the birdhouse, then walk to the reptiles house. পাখিরালয় থেকে বের হয়ে এসে তুমি সরীসৃপ ভবনের দিকে হেঁটে যাও। Here, in a pleasant temperature of 80 degrees, the reptiles doze. এইখানে ৮০ ডিগ্রি এক আরামপ্রদ তাপমাত্রার সরীসৃপগুলো ঝিমায়। Snake regard you calmly with lidless eyes. সাপগুলো পাতাহীন চোখে ক্ষান্তভাবে তোমাকে মেপে নেবে। Frogs make gulping sound, lizards lie draped over rocks and trunks. and tree trunks. ঠিক হ্যাঁ, ব্যাঙগুলো গো গো গ্রাসে গেলার মতো আওয়াজ করবে। টিকটিকি গিরগিটিগুলো পাথরের খাঁজে ও গাছের গুঁড়ির আড়ালে শুয়ে থাকবে। At 10 o'clock the zoo gates open and the first rush of victories arrives. ঠিক ১০টার সময় চিড়িয়াখানার দরজা খোলা হলো, দর্শকদের প্রথম ভিড়টা এসে ধাক্কা মারে। As they come flooding into the ground, everyone has to be loud. যেহেতু ওরা বন্যার মতো এসে পড়ে, তাই প্রত্যেকেই অত্যন্ত সজাগ ও সতর্ক থাকতে হয়। This is not to ensure that the animals do not hurt the people. সেটা অবশ্যই এটা নিশ্চিত করতে নয় যে পশুরা যেন না মানুষজনদের আহত করে, but to make sure that the people do not hurt the animals. যদি এটাও বরং এটাই নিশ্চিত করতে যে মানুষেরা যেন পশুকে আহত না করে। If an animal is slave,
যদি কোনো প্রাণী ঘুমিয়ে থাকে, they want to throw stone at it or prod it with strikes to make it move. তাহলে ওরা তাকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে যায় অথবা তাকে লাঠি দিয়ে খোঁচা মেরে জাগিয়ে চলতে ফিরতে বাধ্য করতে চায়। উম, উম, উম। We have found visitors trying to give the chimpanzee lighted cigarette and razor blade. হ্যাঁ, এমনকি আমরা এটাও দেখেছি যে দর্শকেরা চেষ্টা করে শিম্পাঞ্জিদের জ্বলন্ত সিগারেট ও রেজার ব্লেড দিতে। The uncivilized behavior of some human beings in a zoo has to be seen to be believed. চিড়িয়াখানার কিছু মানুষদের এই জাতীয় ব্যবহার না দেখে থাকলে বা না দেখলে বিশ্বাস করাটা খুব কঠিন ব্যাপার। The slanting rays of the sun light the cage where the ground pigeons live. সন্ধ্যার দিকে দর্শকদের ভিড় পাতলা হয়ে আসে। সূর্যের তির্যক রশ্মি সেই খাঁচাটিতে আলোকিত করে তোলে যেখানে ঝুঁটিওয়ালা পায়রারা বসবাস করে। As the light fades, the robin cages are to sing and flies off to roost in the mimosa tree. তারপর যেই আলো কমে আসে তখন গায়ক পাখি রবিন তার গান থামায় ও রাত্রিকালীন বিশ্রাম নিতে উড়ে যায় মিমোসা গাছের অভ্যন্তরে। The white-faced owls that have spent all the pretending to be grey tree stumps now open large golden eyes. সাদা পেঁচাগুলো যারা সারাদিন কাটিয়েছে এই এই ভান করে যে যেন তারা রাত তারা কাটা গাছে ধূসর গোড়া এবার তাদের বড় বড় সোনালী চোখগুলো খুলে ধরে তুলে ধরে। বললাম জানি। Okay, students, now we come to exercise textual questions. টেক্সচুয়াল কোয়েশ্চেনে আমরা এখন কোয়েশ্চেন আনসার গুলো সলভ করব। কোয়েশ্চেন নম্বর 1 কি আছে? Step Step hen with a broom in his hand was guarding over. কে হাতে করে সেই ঝাড়ু নিয়ে গার্ডের মতো করে দাঁড়িয়ে থাকতো চিড়িয়াখানাতে? বিয়ার্স, গরিলাস, এপস অর আর্মডিলো? সাধারণত আমাদের ওখানে জানা ছিল সেটা এপস ছিল। কে ছিল? এপস। The name of the black celebes ape was the কালো যে ব্ল্যাক কালো যে এপস ছিল আর কি, সেলেবিস এপস ছিল, তার নাম কি ছিল? এটাম, জার্মি, মাইক, স্টিফেন। কি নাম ছিল? এটাম। The reptiles dosed in the temperature of, কত টেম্পারেচারের মধ্যে সেই রেপটাইলসটা বসবাস করতে পারতো? 60 ডিগ্রি, 70 ডিগ্রি, 80 ডিগ্রি, 90 ডিগ্রি। আমরা জেনেছিলাম গল্পের মধ্যে থেকে যে 60 ডিগ্রি। এখন আমরা চলে আসবো ঠিক দ্য কারেক্ট ফিট সেম এটাই আর কি। দ্য এভারেজ ডে ইন দ্য জু বিগিনস জাস্ট বিফোর। চিড়িয়াখানার দিন সাধারণত শুরু হয় কিসের আগে? ডাস্ক, ডন, আফটারনুন, ইভিনিং। সন্ধ্যা, সকাল এবং বিকাল কোনটা? বা ভোরবেলা কোনটা হয়? ডনের সময়
before the dawn, the average day in the in started. The birds searching the dewy grass on the lawn where peahen, peacock, robins থাকতো সাধারণত ওখানে আনসারে ছিল peahens. এখন we will come to exercise 2. Answer the following questions. Answer the following questions within 15 words. 15 অক্ষরের মধ্যে আমাদেরকে উত্তরগুলি সম্পূর্ণ করতে হবে প্রত্যেকটা প্রশ্নের। Question number 1. How does the sky as on is awakened by bird song? পাখিদের গানে কেমন করে আকাশ জেগে উঠত? কেমন করে? The sky will be slightly tinged with yellow when on is awakened by the bird song. যখন পাখিরা গান গাইতো তখন আকাশে গান গাওয়া শুরু করতো তখন আকাশ এর আলো শুরু হতো একটা সাধারণত slightly tinged with yellow মানে হলুদ রঙের প্রভা দিয়ে আকাশের দিনটা শুরু হতো। How do the parrots and parakeets salute the people? প্যারট এবং প্যারাকেটসটা কেমন করে মানুষদেরকে স্যালুট জানাতো, সম্মান জানাতো? The parrot and parakeet salute people with a cacophony of sound. Cacophony নামক এক শব্দের দ্বারা তারা মানুষদেরকে সম্মান জানাতো। What do all the animals do at the start of a new day? প্রত্যেক প্রাণীরা কেমন করে তাদের প্রথম দিনের শুরুটা কেমন করে শুরু করতো? Animal bustle around and gallop about in their cages. তারা তাদের খাঁচার চারিদিকে তারা একটা হ্যাঁ বাস্টলে চিৎকার করতো চারিদিকে এবং গ্যালপ করে হাততালি দিত সবাই চারিদিকে খাঁচার চারিদিকে হাততালি দিয়ে দিন শুরু করতো। As the light faded, where does the robin fly off to? As the light faded, যখন লাইট বন্ধ করা হতো তখন where does the robin fly off to? কোথায় উড়ে যেত রবিন? রবিন নামক পাখিটি তখন উড়ে কোথায় চলে যেত? So the robin flies off to sea on the branch of the mimosa tree. Light faded, যখন লাইট বন্ধ করে দেওয়া হতো তখন রবিন পাখিটি গিয়ে বসতো কোথায় গিয়ে বসতো? মিমোসা গাছের ডালের উপরে গিয়ে বসতো। Next, exercise 3. Answer the following questions within 25 words. 25টি অক্ষরের মধ্যে আমাদের আনসার কমপ্লিট করতে হবে। What work do Jeremy and Mike do in the gorilla's cage? জেরেমি এবং মাইক গরিলাস খাঁচার মধ্যে কি করতো? তারা মাইক and Jeremy sweep up the mist on the floor and scatter fresh white sawdust. যে সাদা ধুলো পড়ে থাকতো মেঝের উপরে সেই ধুলোগুলি তারা ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করতো। Describe the state of the frog and snake in the reptiles house. তাহলে reptiles হাউসের মধ্যে রুমের মধ্যে ব্যাঙ এবং সাপেদের যে স্টেটটা ছিল যে বসবাসের যে একটা স্টাইল ছিল তাদের যে একটা আভিজাত্য ছিল সেইটাকে এখন বলছে ডিসক্রাইব করতে হবে। তাহলে the frogs and snakes does in the present temperature of 80 degrees in the repetition 80 ডিগ্রির যেখানে তাপমাত্রা থাকতো সেখানে তারা বসবাস করতো যে frog and snakes. The frogs make gulping sound while the lizard lie trapped over rock and the tree trunks. তারা কিন্তু ওই যে ব্যাঙেরা কিন্তু গাল্পিং শব্দ করতো যখন লিজার্ড এরা ডাকাডাকি করতো এবং ট্রি ট্রাঙ্কস করতো তখন তারা ডাকাডাকি করতো আর কি যে গাল্পিং যে শব্দটা আর কি তারা শব্দটা করতো। What would one see and hear while lying in bed at night? What would one see and hear? কি দেখা যেত এবং শোনা যেত যখন তারা ঘুমাতে যেত রাতে অথবা দিনে? তাহলে one would see the moon
separating itself from the shadow of the trees and would hear lions cough. তাহলে দেখতে পেতে যে গাছের ছায়া দিচ্ছে এবং লায়ন্স মানে সিংহরা তারা কাশছে, কাশি দিচ্ছিল। এখন আমরা চলে আসবো স্টুডেন্টস গ্রামার ইন ইউজ। গ্রামারের মধ্যে গল্পের মধ্যে থেকে গ্রামার চুজ করে আমরা এখানে এটাকে কমপ্লিট করব। ক্লাসিফাই দ্য আন্ডারলাইন অ্যাডভার্বস অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার ফাংশনস ইন দ্য চার্ট গিভেন বিলো। ক্লাসিফাই করতে হবে, আলাদা আলাদা করতে হবে যে কোনটা কোন প্রকারের ভার্ব আর কি, কোনটা কোন প্রকার অ্যাডভার্ব সেটাকে আমাদেরকে চুজ করে আলাদা আলাদা চুজ করে বেছে বেছে লিখতে হবে। I have already done the job. I have already done the job. আমি রীতিমতো কাজটা শেষ করে ফেলেছি। বাপ্পা ক্যান গো এনিওয়ার ফর হিজ ওয়ার্ক। বাপ্পা যে কোনো জায়গায় যেতে পারে তার কাজের জন্য। পূজা অফেন কামস টু মাই প্লেস। পূজা আমার প্রায় চলে এসেছে আমার জায়গাতে। নার্গিস সিং সুরলি। নার্গিস খুব সুন্দর গান গায়। এই যে আন্ডারলাইন করা রয়েছে যে সমস্ত ওয়ার্ডের নিচে, যে সমস্ত ওয়ার্ডের নিচে আন্ডারলাইন করা রয়েছে সেই সমস্ত ওয়ার্ডস গুলিকে আমাদের ক্লাসিফাই করতে হবে। তাই ক্লাসিফাই করে ফেলেছি এখানে ম্যানার, টাইম, প্লেস এন্ড ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে ক্লাসিফাই করেছি। সুইটলি, এই যে সুইটলিটা ছিল এটা ছিল ম্যানার। অলরেডিটা ছিল আমাদের টাইমের ব্যাপারটা বোঝাচ্ছে। এনিহোয়ারটা বোঝাচ্ছে, এনিহোয়ারটা বুঝিয়েছে প্লেস দিয়ে। অফেনটা বুঝিয়েছে ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে। কি দিয়ে? ফ্রিকোয়েন্সি। বোঝা গেল ব্যাপারটা? এখন আমরা চলে আসবো এক্সারসাইজ 5 and 6। এক্সারসাইজ 5 এ কি বলেছে? আন্ডারলাইন দ্য ক্লজেস ইন দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস and state what kind of clauses they are। তার ক্লজ গুলো আন্ডারলাইন করতে হবে এবং বলে দিতে হবে যে সেগুলি কি কি, কোন কোন এর ক্লজ। As he was not there, I spoke to his brother। যখন সে যদিও সে সেখানে ছিল না, আমি তার ভাইয়ের সঙ্গে কিন্তু কথা বলছিলাম। তাহলে এইটা হবে আমাদের অ্যাডভার্ব ক্লজ। তাহলে as he was not there, I spoke to his brother, তাহলে এটা হবে অ্যাডভার্ব ক্লজ। The house, the house where Nazrul was born is in Churulia। এটা ছিল আমাদের অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। She said that she would return soon। এটা ছিল আমাদের নাউন ক্লজ। Have you read the look which you borrowed from me। এটা হলো অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। এখন এক্সারসাইজ 6 এ চলে আসবে। আইডেন্টিফাই দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস অ্যাজ সিম্পল, কমপ্লেক্স অর কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। সেই সেন্টেন্স গুলিকে পড়ে আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে কোনটা সিম্পল, কোনটা কমপ্লেক্স আর কোনটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। তাহলে হি ইজ টু টায়ার্ড টু ওয়াক অ্যালোন, এটা ছিল আমাদের সিম্পল সেন্টেন্স। আই হ্যাভ আ ফ্রেন্ড হু লিভস ইন মুম্বাই, এটা ছিল কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। প্রিয়ামা wrote a letter but he got no reply, এটা ছিল কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। বিং ইল I could not attend school, এটা সিম্পল সেন্টেন্স। She told me that she would enter a house which is believed to be haunted, এটা ছিল আমাদের কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। The sun shines brightly and the flowers bloom, এটা ছিল আমাদের কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। সো স্টুডেন্ট, আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি। আশা করি এই ক্লাসটা তোমাদের ভালো লেগেছে। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো নতুন ক্লাসে। ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো। টাটা।